네, 게이트 번호를 오늘 1번을 뽑았었는데요. 저희 그레이트 위너가 선행 선입으로 전개를 했지만 사실은 일본 마필들도 빠른 마필들이 많이 있다 보니까 안에 갇힐 상황도 생길 수 있어서 저는 내심 5번을 뽑기를 바랐는데 그래도 최외곽이 아니라서 다행이라고 생각을 하고 있습니다. 이 마필은 저희가 1400, 1600, 1800에서 계속 좋은 성적을 내고 있어요. 마필이 호흡이 좋고 사실 그 구절염 때문에 축주 주기가 좀 길어지는 부분이 있어서 중간중간에 성적이 조금 안 좋았었던 부분도 있는데 마필이 이번에는 정상 주기로 돌아왔고 코리아컵을 위해서 또 열심히 조교를 준비했기 때문에 충분히 좋은 성적을 낼 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 일반 경주에서는 마필 저희 그레이트 위너가 좋은 성적을 내고 있었는데요. 저희가 이런 큰 경주에 많이 참가를 하진 않았어요. 모래를 좀 싫어하는 경향이 있기 때문에 아무래도 큰 경주는 흐름이 빠르고 그런 부분 때문에 좀 잘 안 풀릴 수도 있는데 그래도 최선을 다해서 하겠습니다. 네, 선행을 나설 수도 있긴 하지만 사실 그 해외에서 축전하는 마필, 참가하는 마필들이 이제 중간 속도가 상당히 빠르기 때문에 아마 여차하면 넘어갈 수 있는 그런 무빙할 수 있는 그런 상황이기 때문에 조금 그런 부분이 염려스럽긴 합니다. 제가 계속 유튜브를 찾아보고 좀 했었는데요. 해외에서 지금 참가하고 있는 마필들이 정말 능력 면에서는 한 수 위라고 생각이 되고 또 전년도에 또 출조했던 마필보다도 더 레이팅이 높기 때문에 좀 부담스러운 경주인 것 같습니다. 국내 마필 중에서는 아무래도 빠른 흐름이면은 스피드형이 아마 좋은 성적을 좀 낼 수 있을 마필이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 스피드형은 초중반에 좀 끌고 가는 그런 마필이다 보니까 최적의 전개를 할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 오랜만에 이제 출전한 만큼 최선을 다해서 좋은 성적을 낼 수 있도록 하겠습니다. I was 2009 in Busan for riding for 3 months. When we planning Changchun to come Korea for this Korea Cup, I got experience for the track, so I think he can handle the sand track for him to the race. Because in Hong Kong, every day is on the sand, on the dirt track for the training. Yeah, for the training. And then his sire is from USA, so we're thinking he can be handle the sand track because when he before to Hong Kong, he's all in American for the training. So USA is sand track or dirt track. So I think he should be handled. When he came to Korea, he settles very well. He's not any problem. And then when first day he eating well, everything is clear. So he like the travel. I think he travels, and then the horse weight is I think lost about 15 pounds. And then two, 3 days, and he put up the normal pound. So he's very happy and enjoy the travel, and came here. Last season he raced 1800 about 2 or 3 times, but it's one well, and 1600 is a little bit short for him. So 1800 is best for him. This horse is he like the fast pacing. The fast pacing
he will be happy. If the pacing slow down, he suddenly hold him. He will off the beat if he not enjoy. He like it all the way around is keep going. So in Korea Cup should be, because I know the racing pattern in Korea, so I think this horse can like it to the pacing all the way around, keep going. So he should be handle the race. I hopefully Chen Gori can win Korean Cup. When I noticed the Chin Gori and self-improvement will enter the Korean Cup and sprint, and I ring the trainer straight away and ask if Peace can I ride it, and they have a few day thinking, and then after that they confirm to let me ride. Because for me it's a great opportunity to riding overseas and to get more experience, and I really want to represent Hong Kong and get some success in overseas. That's why I want to come. When he get up today and he start off a bit lazy and looking around, and then when he on the 800 meter I asked him to go, he's still thinking, and I give him more tips to let him start working, and then he respond. And in the straight, I really pushing him, and then he like flying and he hit the line very well. That's why I feel when he get the real signal to go, I think he will go very well. The draw, I think, is a bit tricky for us, and he need to show some early speed, and depend on the outside horse what they do. But I think I will get more front as possible and try to stay a little bit out and try to get more clear run earlier. Yeah. まあここを目標にしてきましたし、選ばれてもらえたんで、あと馬主さんの意向もありますし、また厳しい質問だな。まあちょっとちょっと上位には離されましたけど、上位にはね最初ビッグ4とか言われてて、上位とはちょっと成績が離されましたけど、くっついていけるように頑張ってもらえたら。やっぱもうサウジからドバイに来た時点で疲れてましたけども、それから帰ってきて牧場の方でもしっかりケアしてもらったんで、もう疲れもなく、今はもう疲れはないです。もともと輸送強い馬なんで、今回こっちに来ても、輸送時間も全然違うんでね、そこら辺は、疲れもなく来てるんじゃないのかなとは思いますけど、やっぱ相手もコバと対戦して強いメンバーも揃ってましたし、いろいろペース配分とかもねあると思うんで、こいつの得意な展開にはならなかったかなとは思います。楽に前につけれたらいいんですけどね、もう点からガシガシやっていったらしまい止まっちゃうんで、楽に追走できるような感じになってくれたらいいんですけど、ペースが、ね、点から速いペースだったらどうなるのかなとは思いますけど、そこら辺ジョッキーにも全部お任せしてます。もうジョッキーも乗り慣れてるんで。それを言うんですか？それを言うんですか？内緒というか、ひとまず今回ブリーダーズカップには行かない、勝てたとしても行かない予定なんで、特に問題はないと思います。展開次第かな。2000だろうが1008だろうが1006だろうが、こいつの展開になってくれたらしまい伸びてくると思う。ディクティオンは帝王賞で1回負けてますしね。で
ドライレードまだ対戦してないですけど、もちろん相手も強いんでね、もう走ってみないことには何とも言えないですけど、まあね、年上の先輩に胸を借りる感じで、いやまだまだ成長の余地はあると思います。実際放牧から帰ってくるたんびに一回り大きくなったような感じもあるんで、で体重も増えていってますし、まあ、筋肉もついていって、まだまだこれからだとは思いますけど。 지난번 클래식에서도 4번 뽑아가지고요. 행운이 따랐던 것 같고요. 일단 제일 바깥 번호보다는 4번이나 중간 번호를 원했거든요. 그런데 지난번 4번 뽑았던 게 우승해서 좀 4번에 더 정이 갔던 것 같아요. 좀 외국 말들도 있고 해서 좀 흐름이 좀 빠를 것 같아가지고요. 일단 짧은 스피드를 좀 더 훈련으로 좀 했던 것 같아요. 짧고 강한 스피드 훈련을 좀 더 했던 것 같아요. 오늘 몸 풀고 내일 한번 짧게 한번 스피드 올리고 금요일날 수송할 예정입니다. 제 생각에도 1800m보다는 2000m 경주 뛸 때 성적이 더 좋았던 것 같고요. 그 다음 1800m를 뛰어가지고 지금까지 1800m 우승한 적이 없어요. 그래가지고 좀 더 신경 쓰이는 것 같아요. 이번 경주가. 그게 제일 고민인데요. 따라갈 건가 말 건가 지금 고민하고 있습니다. 근데 일단 성적을 내려면 좀 따라가야 되지 않을까. 작년에 크라운 프라이드도 무빙 해가지고 나가더라고요. 나가서 그냥 뺑 잡아 돌아갔거든요. 그리고 카와다 기수가 탄 게 더 인기 많이 였는데 뒤에 있다가 추입 타임을 놓치다 보니까 좀 2등으로 들어오는 걸 봤거든요. 그래서 어느 정도 따라 붙어 줘야 되지 않을까 그렇게 속으로 생각하고 있습니다. 경주 전적들 보고 경주 영상들 좀 찾아봤는데 전천후로 뛰는 말들이 많더라고요. 선행도 되고 뭐 좀 뒤에 따라가다 추입도 되고 그러는 것 같더라고요. 그래서 그렇지만 그 외국의 말들은 거의 앞선에서 레이스가 펼쳐지리라고 생각하고 있습니다. 제일 후미에 있다가 추입은 안 통할 것 같아요. 그 작년의 아픔을 깨끗이 씻고 최고마가 되도록 최선을 다할 예정입니다. 지금까지는 잘 달려온 석세스 벽파 팬분께서도 많은 응원해 주십시오. 최선을 다해서 보답하겠습니다. 감사합니다. 사실은 일반 경주를 한 번 더 써볼까 내수가 있었어요. 그렇지만 그래도 갤럭시 노드라는 말은 마주님이 굉장히 관심을 많이 갖고 계시고 코리안컵에서 5착을 온말이고 또 말도 좀 좋은 큰 경주에 출주를 하게 되면 나름 또 명예롭지 않을까. 마주님도 그렇고 말도 그렇고 또 저도 그렇고 해서 한번 출주를 하게 됐어요. 100으로 났을 때 95? 컨디션은 아주 좋은 상태입니다. 초반에 서두르면 안 됩니다. 그러니까 이 말이 직선에서 엄청난 스피드를 낼 수 있는 말이거든요. 그래서 그렇게 기수한테 작전 지시를 할 거고 아마 말이 좋은 만큼 추입을 잘 할 수 있다고 생각합니다. 작년에도 마주님도 그렇고 저도 그렇고 서두르지 말자. 그래서 전진구 기수가 이 말을 너무 잘 타요. 스타트는 생각을 안 합니다. 그냥 다 보내주면서 무조건 직선에서 힘을 써야 코리안컵에서 5차 올 수 있을 만큼 성적을 낼 수 있는데 이번에도 아마 그 정도는 돼요. 말 상태가 그 정도는 됩니다. 馬主さんも海外に挑戦したいということで、はい、登録させていただきました。
そうですね、乗った感じもそのパワーもあるんですけど柔らかさもあるので、今でも別に芝が走れないわけではないと思ってます。フェブラリーステークスは 1600m で距離がちょっと短かったですし、エルムステークスは状態は良かったんですけど、ちょっと展開に恵まれなかったなというふうに思います。良かったですよ、良かったですけど、ちょっとスタートもうまく決まらなかったですし、いつもの競馬ができなかったです。そうですね、日本に比べたら少し硬い、砂が薄いような気はします。はい、相手ももちろん強いので、もう競馬やってみないとわからないですね。はい、楽しみです。はい、そうですね、ジョッキーも6番を希望してましたし、まずはうまくスタート決めて、はい、好位につけたいなと思ってます。はい、前目の競馬、はい、これが2回目の騎乗になるんですけど、前回ちょっとうまくいかなかったんで、今回はまた今回はうまく乗ってくれるんじゃないかなと思ってます。今回2回目になるんですけど、松山ジョッキーは日本のトップジョッキーなんで、はい、何も心配してません。はい、そうですね、多少移動した後は疲れはあったんですけど、すぐに疲れも取れて、今は体調は良さそうです。川崎ね G1 でライトウォーリアーより着順が上だから、長距離だったら地方競馬だったらトップクラスじゃないのかな。そうですね、追い込みなんで、そうまくり、日本語でまくりっていうんですけど、そういう客室の馬なんで一気にかわしていくっていう。普段はとってもおとなしいで、レースの特徴は、レースはどうなんだろうな、乗ってないからな乗ってないからね、何とも言えないけど、スタートダッシュが遅いそれも一緒で、周りの馬を見ながらまくっていくってやつ、そういう戦略してたけど、帝王賞の時は流れが速いままで遅くならなかったからまくれなかったっていう。昨日追い切りかけたから今日は運動。昨日追い切りかけたでしょ。日本に比べたらそうだね、地方競馬からするとそこまで悪くはないかなとか、あんまり変わらない感じがする。ちょっと薄いかなと思う。やっぱり出るからには勝ちに来てるんで、ここまで勝ちに来てるから絶対勝たせたいとは思ってます。それは騎手が考えることだから、俺の仕事はその競馬で万全に作っていくことだから、とってもいい、最高, 퍼펙트. 네, 마음에 들어요. 그 스피드형은 사실은 원래 한 7, 8, 9 이 정도를 평상시에도 대상경 줄 때 원했었던 말인데, 코리아컵 같은 경우에 흐름을 빠를 걸 예상해서 5번까지도 기대를 하고 있었거든요. 5번도 괜찮겠다 이렇게 생각했었거든요. 그래서 8번도 좋습니다. 네. 많이 이제 속상하죠. 글로벌히트가 조금 이제 안 좋은 상태여가지고 이번에 출전을 못하게 됐는데, 이번에 출전을 안 하게 됐지만 다음 못 뛰는 정도가 아니기 때문에요. 이번에 좀 짧은 저번 경기 이후로 좀 짧은 기간, 비교적 회복되기에는 짧은 기간이어가지고 쉬게 된 거고, 저한테는 좀 안타깝고 많이 슬펐어요. 근데 그런데 이제 참 스피드 형이 이렇게 저한테 또 기승기회가 와서 이것 또한 놓치고 싶지 않다. 스피드 형이랑 이번에는 좋은 모습, 한국의 자존심을 세우도록 내가 최선을 다해야 되겠다라는 마음가짐으로 스피드 형이랑 좋은 성적을 내려고 합니다. 정말 기회가 된다면 계속 타고 싶다 이랬었는데, 또 이렇게 참 기회가 돼가지고
저한테 기승 기회가 생겨서 제가 너무 기뻤어요. 그래서 훈련을 그래서 일찍 담당하고 싶다라고 해가지고 지금 꽤 저번 주부터 제가 계속 타고 있는데요. 상태도 너무 좋고 코리아컵 우승을 위해서 정말 집중해서 준비를 했거든요. 이번에도 사실은 부산에서 금요일 경기도 있는데 부산 경기도 포기하고 올 만큼 굉장히 집중해서 타보려고 합니다. 그래서 이 마음이 좀 전해져서 스피드 형도 상태가 지금까지 좋은 것처럼 성적까지 이어질 수 있었으면 하는 큰 바람이 개인적으로 있어요. 네. 지금 최근 경기를 보니까 발주 능력이 너무 많이 저하됐더라고요. 그래서 사실은 이번에 그래서 발주를 많이 생각하면서 훈련을 많이 했고 1800도 긴 거리 2000, 2300이 아닌지라서 발주를 잘 나와야 하거든요. 그래서 그런 위주로 많이 했는데 저는 사실은 스피드 형의 전 스타트 능력과 원래 스피드 형이 본인이 가지고 있는 100%의 기량을 발휘하기 위한 거리는 1600이라고 생각은 해요. 스피드 형 같은 경우에도 제가 걱정하는 그 발주만 조금만 더 빨리 나오면 스피드 형은 중간에 굉장히 옛날에 제가 예전에 탔을 때는 중간에 굉장히 끌고 가는 습성이 있는 말이거든요. 그런데 이제 발주가 잘 나와서 중간에 끌고 가는 그 습성을 발휘만 해준다면 그래도 사코너까지 따라 붙고 전에 보이는 기량보다 조금만 더 좋은 기량을 보일 수 있지 않을까, 조금 더 좋은 기량을 보일 수 있지 않을까 하고 기대는 하고 있어요. 네. 최선을 다했습니다. 정말 기수로서 할 수 있는 최선을 이번에 많이 했다고 생각하거든요. 그만큼 이제 기대치에 미칠지 안 미칠지는 결과에 또 경기 임해봐야 알겠지만 저희는 너무 최선을 다했고 그것을 기대하고 있습니다. 좋은 성적 내기를 기대하고 있으니까요. 많은 응원 부탁드리고 스피드 형 많이 응원해 주십시오. 네. 그 제갈바지가 센 말이에요. 이게 승부욕이 강하다는 거거든요, 초반에. 그래서 컨트롤을 잘하는 기수가 좀 타야 되는 부분이 있고 서승훈 기수가 초반에 센 레이스에서 서둘러 버리면 호흡을 다 써버리고 말릴 수가 있어요. 이 말도 절대 서둘러서는 안 됩니다. 그러니까 갤럭시 노드처럼 아주 차분하게 타서 직선에서 힘을 써야 그만큼 능력 발휘가 나올 수 있고 그렇게 타주면은 뭐 부끄럽거나 뭐 이렇게 좀 왜 이렇게 출출시켰지? 그런 생각을 안 할 수 있게 될 것 같아요. 네. 스타마타는 서승훈 기수가 이렇게 편안하게 스타트를 신경 안 쓰더라도 말 자체가 아까도 말씀드렸다시피 강한 승부욕이 있기 때문에 물고 나가요. 그렇지만 그거를 컨트롤을 잘 해야지 좋은 성적을 낼 수 있습니다. 그렇게 해줄 거라고 믿습니다, 승훈이야. 그렇게 지시할 거고요. 예.